गुड मॉर्निंग। धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 13 भारत भूपृष्ठ आबोहवा वनस्पति अने वन्यजीव। विद्यार्थी मित्रों, आज कंईक आपने नवा ज एकमनी शरूआत करवाना छे। आज आपने भारतना भूपृष्ठ एनी आबोहवा वनस्पति अने वन्यजीव विषे आ एकम में अभ्यास करवाना है। तो एकमनी शरूआत करता सौप्रथम आपने जोईए भारत विशाल भौगोलिक विस्तारवाळो देश है। मित्रों, आपनो भारत देश प्राचीन समय थी विशाल विस्तारों में फैलायेलो आपनो देश आपने जोई शकीए छीए। आपणा नक्शा में भारत देश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारे दिशाओं में विशाल विस्तारों में फैलायेलो है। वળી તે ભૌગોલિક વિવિધતાઓ ધરાવે છે। અનેક પ્રકારની ભૌગોલિક વિવિધતાઓ ધરાવતો આપણો ભારત દેશ છે। આ વૈવિધ્ય આપણને વિસ્મય પમાડે છે। ભારતમાં એટલું બધું વૈવિધ્ય છે જેના કારણે આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આટલી બધી વિવિધતા ભારતમાં જેટલી વિવિધતા છે એટલી ક્યાંય બીજી વિવિધતા જોવા મળતી નથી। उत्तरमा आपणे जोईए तो कि भारतनी उत्तर में हिमालयनी पर्वतमाळा जेना ऊंचा शिखरों 12 मास बरफथी ढंकायेला रहे छे। मित्रों, अपना उत्तर भारत में जोईए तो कि हिमालयनी विशाल पर्वतमाळा आवेली छे। हिमालय जे वर्षोथी आपणा भारतनी सरहदोने रक्षण पूरुं पाडे छे अने एना ऊंचा शिखरो हिमालयना ऊंचा शिखरो 12 मास बरफथी ढंकायेला अने छवायेला रहे छे। पूर्व में बंगाळनो उपसागर, बराबर, भारतनी पूर्व में आपणे जोईए तो कि बंगाळनो विशाल उपसागर, पश्चिमे अरब सागर अने दक्षिण में हिंद महासागर आवेलो छे। मित्रों, आपणे भारतनो नक्शो आपणा पुस्तक में पण पान नंबर 81 पर जोई शकीए छे, जेमां आपणे जोई शकीए छे कि उत्तर में हिमालयनी पर्वतमाळा आवेली छे, बराबर, आपने कथई कलर थी बतावेली छे। साथे साथे ऊंचा शिखरो छे। पूर्व में बंगाळनो उपसागर आवेलो छे अने पश्चिमे अरब सागर आवेलो छे, बराबर। पश्चिम बाजू आपणा गुजरातनी नीचे अरब सागर छे, ज्यारे दक्षिण में हिंद महासागर आवेलो छे। आपणो भारत देश हिंद महासागरना शीर्ष स्थाने आवेलो छे, बराबर। भारत देशनी पूर्व पश्चिम अने दक्षिण दिशाए त्रणेय बाजू नीचे दरिया किनारो है, विशाल जलराशि है, एमां आपणो भारत देश पंथरायेलो है। भारतनु क्षेत्रफळ 32.8 लाख चौरस किमी क्षेत्रफळ धरावे छे। 32,87,263 चौरस किमी अपना भारतनु क्षेत्रफळ है, बराबर। भारत लगभग केटलुं क्षेत्रफळ धरावे छे? 32.8 लाख चौरस किमी, जेनो अंदाजित व्याप आपने जोईए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारतनी चारे दिशाओ केटली लंबाई पहोळाई धरावे छे तो के एनो अंदाजित व्याप उत्तर में कश्मीर थी लईने दक्षिण में कन्याकुमारी दक्षिणतम जे छेड़ो है, दक्षिण जे आपणी सरहद है दक्षिण में दक्षिणतम छेड़ो कन्याकुमारी सुधी 3214 किमी अने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश थी लईने पश्चिम गुजरात कच्छ सुधी 2933 किमी में विस्तरेलो छे। आपणो भारत देश उत्तर में जम्मू काश्मीर थी लईने नीचे दक्षिण में आपने जोईए तो कि 3214 किमी अने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश थी पश्चिम में गुजरात कच्छ सुधी 2933 किमी सुधी भारत देश विस्तरेलो है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आपना भारत देश में लांबा समुद्र किनारा, ऊंची ऊंची पर्वतमाळाओ, दूर दूर सुधी फैलायेली नदी मैदानों, उबड़ खाबड़ ऊंच प्रदेशों, किनाराथी दूर आवेला टापुओ जेवा विविध भूमि स्वरूपों अहीं जोवा मळे छे। मित्रों, अहीं आपणे मैदानों छे, रण प्रदेशों, ऊंच प्रदेशों, पहाड़ों, पर्वतों वगैरह अपना भारतना भूमि स्वरूपोना अलग अलग प्रकारों जोवा मळे छे, विविधता। आबोहवा अने वनस्पति साथे साथे संस्कृति अने भाषानी विविधता पण आपनी
ઉડીને આંખે વળગે એવું છે. મિત્રો, આપણા ભારત દેશમાં અલગ અલગ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો છે. દરેક રાજ્યની સંસ્કૃતિ અલગ અલગ છે, બરાબર. એમના ભાષા અલગ છે. આપણા ભારત દેશમાં ઘણી બધી ભાષાઓ બોલાય છે, ઘણી બધી બોલીઓ બોલાય છે. એમાં બંધારણ માન્ય 22 ભાષાઓને માન્યતા આપી છે. અનેક ભાષાઓ બોલાય છે. ઘણા બધા વર્તમાનપત્રો છપાય છે. ભારતના દરેક રાજ્યોમાં ભાષાની વિવિધતા છે અને ભાષાના ધોરણે રાજ્યોની રચના થયેલી છે. સાથે સાથે દરેકના રીત રિવાજો, ધર્મ, તહેવાર, રંગરૂપ, બરાબર, ભાષા, એમના માન્યતાઓ વગેરેમાં વિવિધતા છે. આપણા રિવાજો અને પરંપરાઓ વિભિન્નતાઓ જોવા મળે છે. આપણા ભારત દેશના રિવાજો અને પરંપરાઓમાં પણ અનેક ભિન્નતા વિવિધતા જોવા મળે છે. અને આ વિવિધતાએ પણ આપણા એક રાષ્ટ્રની ભાવના આપણને વિશ્વમાં એક વિશિષ્ટ ઓળખ ધરાવે છે. આપણા દેશની સંસ્કૃતિ વિવિધતાથી ભરેલી છે, બરાબર. વિવિધતામાં એકતા એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું મહત્ત્વનું લક્ષણ છે. અને એ લક્ષણ આપણને એટલે કે એ વિવિધતા જે છે તો કે એક રાષ્ટ્રના રૂપમાં ભારતને વિશ્વમાં એક અલગ ઓળખ આપી છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે આ યુનિટની પ્રસ્તાવના જોઈ. હવે આગળ નવો મુદ્દો આપણે જોઈશું, ભારતના પ્રાકૃતિક વિભાગો. ભારતના પ્રાકૃતિક વિભાગો. મિત્રો, આપણને ભારતનો પ્રાકૃતિક નકશો પણ આપ્યો છે. આપણે જ્યારે અહીંયા ભારતના પ્રાકૃતિક વિભાગોનો મુદ્દો ચાલે ત્યારે નકશામાં પણ આપણે ધ્યાન આપશું. તો કે નકશામાં એ વસ્તુ દર્શાવેલું છે, ચોક્કસ આપણે જોઈશું. ભારતના ભૂપૃષ્ઠને આધારે તેના પ્રાકૃતિક વિભાગો પાડવામાં આવશે. ભારતની ભૂપૃષ્ઠ એટલે કે ચોક્કસ જમીન ભૂપૃષ્ઠના આધારે એને વિવિધ પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવે છે. એમાં આપણે જોઈએ તો કે ભારતના નકશામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઉત્તરમાં આવેલો મહદઅંશે હિમાલય સીમારક્ષકનું કાર્ય કરે છે. ઉત્તર ભારતમાં જોઈએ તો કે હિમાલયની પર્વતમાળા રહ્યું છે. હિમાલયની પર્વતમાળા વર્ષોથી ભારતનું સીમારક્ષક તરીકેનું કાર્ય કરે છે અડીખમ રીતે, અને વર્ષોથી આપણને રક્ષણ પૂરું પાડે છે હિમાલય. આ ઉપરાંત એની ઉત્તર દક્ષિણે ફેલાયેલી સમાંતર પર્વતમાળાઓને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. મિત્રો, એ હિમાલયની જે પર્વતમાળા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કથ્થઈ કલરથી, એ હિમાલયની જે પર્વતમાળા છે એ આપણને જે ઉત્તર દક્ષિણ ફેલાયેલી સમાંતર પર્વતમાળાને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. હિમાલયની પર્વતમાળા જે છે હિમાલય એને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એમાં આપણે જોઈએ તેની છેક ઉત્તરમાં મહાહિમાલય. મિત્રો, હિમાલયની પર્વતમાળામાં સૌથી જે ઉત્તરમાં છે એ મહાહિમાલય, જેમાં હિમાદ્રી પર્વતમાળાનું વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ આવેલું છે. નેપાળમાં આવેલું માઉન્ટ એવરેસ્ટ. મિત્રો, હિમાલય પર્વતમાળાનું સૌથી પહેલી જે પર્વતમાળા છે તેની ઉત્તરમાં, બરાબર, હિમાલય પર્વતમાળાની સૌથી ઉત્તરમાં આવેલી છે મહાહિમાલય, જે હિમાદ્રી પર્વતમાળાનું આ મહાહિમાલયમાં આવેલું હિમાદ્રી પર્વતમાળાનું વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ નેપાળમાં આવેલું છે, જે 8,848 મીટર ઊંચું છે. માઉન્ટ એવરેસ્ટ, બરાબર, એ નેપાળમાં આવેલું છે અને હિમાદ્રી પર્વત શ્રેણીમાં આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ આવેલું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ અને દક્ષિણે મધ્ય હિમાલય કે હિમાચલ નામથી ઓળખાતી પર્વતમાળા આવેલી છે. મિત્રો, દક્ષિણમાં શું આવેલું છે? મધ્ય હિમાલય. અને એ કઈ પર્વતમાળા તરીકે ઓળખાય છે? તો કે હિમાચલ નામથી ઓળખાતી પર્વત શ્રેણી આવેલી છે, જ્યાં દર્શનીય સ્થળોનો અને યાત્રાધામો તરીકે વિકાસ થયો છે. આ મિત્રો, જે મધ્ય હિમાલય છે હિમાચલ નામથી ઓળખાતી પર્વત શ્રેણીમાં, જેમાં દર્શનીય યાત્રા સ્થળોનો ઉદ્ભવ થયો છે, જેમાં બદ્રીનાથ, કેદારનાથ વગેરે યાત્રાધામો ત્યાં આવેલા છે. હિમાલયની દક્ષિણે ભારત તરફનો જે ભાગ છે એ શિવાલિક કે લઘુ હિમાલય નામે ઓળખાતી પર્વતમાળા આવેલી છે. ભારત તરફના ભાગમાં જે હિમાલયની પર્વતમાળા આવેલી છે એ શિવાલિક કે લઘુ હિમાલય તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું? મિત્રો, હિમાલયની પર્વત શ્રેણી 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. ઉત્તર તરફની જે પર્વતમાળા છે હિમાલયની એ મહાહિમાલય,
જેમાં હિમાદ્રી પર્વત શ્રેણીનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ આવેલું છે, નેપાળમાં આવેલું 8,848 કિમી ઊંચું છે, જ્યારે દક્ષિણમાં મધ્ય હિમાલય કે હિમાલય નામથી ઓળખાતી હિમાચલ નામથી ઓળખાતી પર્વતશ્રેણી છે, જ્યાં દર્શનીય સ્થળો યાત્રાધામો કેદારનાથ, બદ્રીનાથ વગેરે યાત્રાધામો છે. જ્યારે દક્ષિણમાં શિવાલિક કે લઘુ હિમાલય નામે ઓળખાતી ભારત તરફની પર્વતમાળા આવેલી છે. એટલે હિમાલયની પર્વતશ્રેણી 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે: મહાહિમાલય, મધ્ય હિમાલય અને કઈ શિવાલિકની અને લઘુ હિમાલય, એવા 3 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. આગળ જોઈએ, હિમાલયની દક્ષિણે ગંગા, સતલુજ, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર અને તેની શાખા નદીઓએ ઠાલવેલા કામથી બનાવેલ વિશાળ મેદાન આવેલું છે. મિત્રો, હિમાલયની જે દક્ષિણ ઘણી બધી નદીઓ વહે છે. હિમાલયની દક્ષિણે ગંગા છે, સતલુજ છે, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર અને તેની શાખા નદીઓએ ઠાલવેલા કાપથી બનાવેલ વિશાળ મેદાન આવેલું છે. કાપના મેદાનોની રચના કરી છે. ઉત્તરમાં તમે જુઓ તો કે વિશાળ કાપના મેદાનોની રચના કરી છે, જેના કારણે ભારતનું ઉત્તરનું મેદાન એ ફળદ્રુપ મેદાન છે, જ્યાં વસ્તી પણ ગીચ જોવા મળે છે. મિત્રો, ખાસ આ વસ્તુ યાદ રાખવું છે કે હિમાલયની દક્ષિણે ગંગા છે, સતલુજ, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર અને તેની શાખા નદીઓ ઠાલવેલા કાપથી બનાવેલ મેદાનો આવેલા છે. વિશાળ મેદાનો કાપથી બનાવેલા છે. આ નદીઓ બનેલા મેદાન સમતલ અને ખેતી માટે ફળદ્રુપ ઉપજાઉ જમીન ધરાવે છે. કાપથી બનેલા મેદાનો ફળદ્રુપ છે, તેથી સમતલ છે અને ફળદ્રુપ ઉપજાઉ જમીનમાં ખેતીનો વિકાસ સારો થયો છે. ત્યાં વધુ ખેત ઉત્પાદન થતું હોવાથી મેદાનોમાં ગીચ વસ્તી જોવા મળે છે. મિત્રો, ઉત્તરનું મેદાનમાં વધારે ગીચ વસ્તી એટલા માટે જોવા મળે છે કે મેદાન કેવું છે? ફળદ્રુપ. નદીઓના કાપથી બનેલું મેદાન છે એટલે ફળદ્રુપ છે, અને ફળદ્રુપ હોવાને કારણે ખેતીનો વિકાસ સારો થયો છે, અને ખેતીનો વિકાસ સારો થયો હોવાને કારણે વસ્તી વધારે ત્યાં રોકાઈ છે, એટલે વસ્તી ગીચતા ઉત્તરના મેદાનોમાં વધુ છે. સાથે ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં ભારતીય મહામરુસ્થળ રણ પ્રદેશ આવેલો છે. ભારતનો જે પશ્ચિમ ભાગ છે, બરાબર, તમે જોઈ શકો છો, ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં રાજસ્થાનમાં આવેલું ભારતીય મહામરુસ્થળનું રણ પ્રદેશ આવેલું છે, બરાબર, રાજસ્થાનમાં. અને ત્યાં ગરમી વધારે તથા વરસાદનું પ્રમાણ નહિવત છે. ગરમી ખૂબ જ પડે છે અને વરસાદનું પ્રમાણ કેવું છે? નહિવત, ઓછું. ક્યારેક તો સળંગ 3-4 વર્ષ સુધી વરસાદ થતો નથી. 3-4 વર્ષ સુધી વરસાદ થતો નથી, અને આ ક્ષેત્રમાં વનસ્પતિનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે. ખૂબ જ ઓછી વનસ્પતિ જોવા મળે છે, અને એ ખાસ કરીને કાંટાળી વનસ્પતિ વધુ જોવા મળે છે આ મહામરુસ્થળના રણ પ્રદેશમાં, જે રાજસ્થાનમાં આવેલું વિશાળ રણ પ્રદેશ જોવા મળે છે. તો કે ભારતની પશ્ચિમમાં શું આવેલું છે? તો કે મહામરુસ્થળનું રણ પ્રદેશ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. ઉત્તરમાં મેદાનોની દક્ષિણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ઉત્તરના મેદાનોની દક્ષિણે ઊંધા ત્રિકોણ આકારે દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે. મિત્રો, આપણે ભારતનો નકશો જોઈએ તો કે નીચેનો ભાગ, દક્ષિણનો ભાગ ઊંધા ત્રિકોણ આકાર ધરાવતો હોય એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઊંધા ત્રિકોણ આકારમાં વિસ્તરેલો છે, અને ત્યાં દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે, બરાબર. ખાસ કરીને ભારતના ઉત્તરના મેદાનોની દક્ષિણે આપણે જોઈએ તો કે ત્યાં દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ. તેનું ભૂપૃષ્ઠ સમતલ નથી, તેના કેટલાક ભાગો ઊંચા તો કેટલાક ઓછી ઊંચાઈ ધરાવે છે. મિત્રો, દક્ષિણનો જે ભાગ છે ભૂપૃષ્ઠનો, તો કે ઉબડ ખાબડવાળો છે, એટલે દક્ષિણની જે નદીઓ છે સિંચાઈ માટે ઉપયોગી નથી, કારણ કે ઉબડ-ખાબડ વિસ્તાર હોવાને કારણે સિંચાઈ માટે ઉપયોગી નથી દક્ષિણની નદીઓ. તેથી ભારતની દક્ષિણે જે દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે તેનો ભૂપૃષ્ઠ સમતલ નથી, અને તેના કેટલાક ભાગો ઊંચા તો કેટલાક ભાગો ઓછી ઊંચાઈ ધરાવે છે. અહીં ઘણી બધી પર્વતમાળાઓ અને પહાડી વિસ્તારો આવેલા છે. દખ્ખણના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં ઘણા બધા પર્વતમાળાઓ અને પહાડી વિસ્તારો ધરાવે છે. સાથે જેમાં દુનિયાની સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળા અરવલ્લી છે. મિત્રો, તમે ભારતના નકશામાં અરવલ્લી પર્વતમાળા જોઈ શકો છો. દુનિયાની સૌથી પ્રાચીનતમ પર્વતમાળા છે. આ પ્રશ્ન ખાસ પૂછાય છે કે દુનિયાની સૌથી પ્રાચીનતમ પર્વતમાળા કઈ છે? તો કે અરવલ્લી એ દુનિયાની સૌથી પ્રાચીનતમ પર્વતમાળા છે. અને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો કે
અરવલ્લી જે આ ક્ષેત્રની ઉત્તર પશ્ચિમે આવેલી છે, બરાબર. અરવલ્લીની પર્વતમાળા કેવી છે? ઉત્તર પશ્ચિમ વિભાગે આવેલી છે. તેની દક્ષિણ પૂર્વમાં વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પર્વતમાળાઓ આવેલી છે. મિત્રો, આ જે અરવલ્લીની જે પર્વતમાળા છે એ અરવલ્લીની જે પર્વતમાળા છે એ ઉત્તર પશ્ચિમે આવેલી છે, જ્યારે તેની દક્ષિણ પૂર્વમાં આપણે જોઈએ તો કે વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પર્વતમાળાઓ એની ખાસ કરીને ઉત્તર પશ્ચિમ વિભાગમાં આવેલી છે, દક્ષિણ પૂર્વ વિભાગમાં આવેલી છે. પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ વહીને અરબ સાગરને મળતી નર્મદા અને તાપી નદી, મિત્રો આ જે નર્મદા અને જે તાપી નદીઓ છે એ કયા સાગરને મળે છે? અરબ સાગરને. નર્મદા અને તાપી નદી છે એ અરબ સાગરને મળતી નદીઓ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ વહીને અરબ સાગરને મળતી નદીઓ નર્મદા અને તાપી વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પર્વતશ્રેણીમાંથી વહે છે. નર્મદા અને તાપી જે નદીઓ છે એ વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની જે પર્વતશ્રેણીઓ છે ત્યાંથી વહે છે. અને દક્ષિણના ઉચ્ચ પ્રદેશોની પૂર્વ દિશામાં પૂર્વ ઘાટ અને પશ્ચિમમાં પશ્ચિમ ઘાટ આવેલો છે. મિત્રો, આ દક્ષિણનો જે ઉચ્ચ પ્રદેશ છે એની પૂર્વ દિશામાં પૂર્વ ઘાટ અને પશ્ચિમમાં પશ્ચિમ ઘાટ, એવા બે ઘાટ આવેલા છે, પૂર્વ ઘાટ અને પશ્ચિમ ઘાટ. જે પૈકી પશ્ચિમ ઘાટ સડંગ, જ્યારે પૂર્વ ઘાટ તૂટક છે. પશ્ચિમ ઘાટ કેવો છે? સડંગ છે, જ્યારે પૂર્વ ઘાટ તૂટક સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે. આ ઉચ્ચ પ્રદેશો જ્વાળામુખીથી બનેલા હોવાથી એક ક્ષેત્રોમાં ખનિજ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી રહે છે. મિત્રો, આ જે ઉચ્ચ પ્રદેશો છે દક્ષિણના એ જ્વાળામુખીથી બનેલા છે, જ્વાળામુખીના પ્રસ્ફોટનને કારણે, તેથી ખનિજો વિપુલ પ્રમાણમાં મળી રહે છે દક્ષિણના ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં, બરાબર. આ દક્ષિણના ઉચ્ચ પ્રદેશો જે છે એમાં જ્વાળામુખીથી બનેલા હોવાથી એ ક્ષેત્રમાં ખનિજ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી રહે છે. પૂર્વ ઘાટની પૂર્વમાં અને પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમ કિનારામાં મેદાન આવેલા છે. મિત્રો, પૂર્વ ઘાટની પૂર્વમાં અને પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમમાં આ કિનારાના મેદાન આવેલા છે અને સમુદ્ર કિનારો વિશાળ છે. આ મેદાનોની પૂર્વ કિનારાના મેદાનની તુલનામાં પશ્ચિમ કિનારાનું મેદાન સાંકડું છે. મિત્રો, પૂર્વ કિનારાના મેદાન કરતાં પશ્ચિમ કિનારાનું જે મેદાન છે સાંકડું મેદાન છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખવાનું, પશ્ચિમ કિનારાનું મેદાન કેવું છે? સાંકડું. ગોદાવરી, મહાનદી, કાવેરી અને કૃષ્ણા પૂર્વ તરફ વહીને ખાસ કરીને ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશમાં બનાવી બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. મિત્રો, બંગાળના ઉપસાગરને કઈ નદીઓ મળે છે? તો કે ગોદાવરી, મહાનદી, કાવેરી અને કૃષ્ણા પૂર્વ તરફ વહીને ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ બનાવીને બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે, બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ ફરીથી એક યાદ રાખવા જેવું છે. બંગાળના ઉપસાગરને મળતી નદીઓ કઈ? તો કે ગોદાવરી, મહાનદી, કાવેરી, કૃષ્ણા પૂર્વ તરફ વહીને ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ બનાવીને બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. અને બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા નદીઓ બંગાળના ઉપસાગરમાં સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશની રચના કરી છે. મિત્રો, સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશની રચના કોને કઈ નદીઓ કરી છે? તો કે બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા નદીઓ એ બંગાળના ઉપસાગરમાંથી સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોની રચના કરી છે, જે સુંદરી વૃક્ષો માટે ખૂબ જ જાણીતા છે. એટલે આ વસ્તુ ખાસ આપણે યાદ રાખશું કે બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા નદીઓએ બંગાળના ઉપસાગરમાં સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોની રચના કરી છે. સુંદરવન નામના મોટા વનની રચના આ નદીઓને આભારી છે. મિત્રો, આગળ હજુ આપણે એના વિશે જોઈશું. મિત્રો, આમને ભારતના પ્રાકૃતિક વિભાગો જે મુદ્દામાં આટલું વસ્તુ ખાસ આપણે યાદ રાખવા જેવું છે. ચોક્કસ આ વસ્તુ જોઈશું આપણે કે ભારતના ભૂપૃષ્ઠને આધારે એના પ્રાકૃતિક વિભાગો પાડવામાં આવે છે. ઉત્તરમાં આપણે ખાસ જોયું હતું કે સીમારક્ષક તરીકેનું હિમાલયની પર્વતમાળા સીમારક્ષક તરીકેનું વર્ષોથી ભારતનું રક્ષણ કરે છે. ઉત્તર દક્ષિણે ફેલાયેલી સમાંતર જે પર્વતમાળાઓને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. હિમાલયની પર્વતમાળાને 3 વિભાગોમાં, ઉત્તરમાં મહાહિમાલય જે વિભાગ છે એમાં હિમાદ્રી પર્વત શ્રેણીનું વિશ્વનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ, વિશ્વનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું છે નેપાળમાં આવેલું 8,848 કિમી ઊંચું છે.
ત્યારબાદ દક્ષિણે મધ્ય હિમાલયમાં હિમાચલ નામથી ઓળખાતી પર્વત શ્રેણી આવેલી છે, જ્યાં યાત્રાધામોનો દર્શનીય એવા યાત્રાધામોનો વિકાસ થયો છે. કેદારનાથ, બદ્રીનાથ અને શિવાલિક અને લઘુ હિમાલય જે દક્ષિણમાં આવેલા છે, ભારત તરફનો ભાગ છે. હિમાલયની દક્ષિણે ગંગા, સતલુજ, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર અને વિશાખા નદીઓ ઠારેલા કાપથી બનાવેલ જે મેદાનો છે એ વિશાળ મેદાનો આવેલા છે, કાપથી બનાવેલા છે. ઉત્તરના જે મેદાનો છે એ નદીઓથી બનેલા મેદાન સમતલ અને ખેતી માટે ફળદ્રુપ જમીન ધરાવે છે. તેથી ત્યાં ખેત ઉત્પાદન સૌથી વધુ છે, ખેતીનો વિકાસ થયો છે. તેથી ગીચ વસ્તીનું ભારણ ઉત્તરના મેદાનોમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ઉત્તરના મેદાનો દક્ષિણે ઊંધા ત્રિકોણાકારે દખ્ખણ ઉચ્ચ પ્રદેશો આપણે દખ્ખણનો ઉચ્ચ પ્રદેશ આવેલો છે. તેનું ભૂપૃષ્ઠ સમતલ નથી પણ ઉબડ-ખાબડ ઊંચા તો કેટલાક ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા કેટલાક ભાગો છે. અહીં પર્વતમાળાઓ અને પહાડી વિસ્તારો આવેલા છે. દખ્ખણના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં જે દુનિયામાં સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળા અરવલ્લી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, દુનિયાની સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળા. અને દક્ષિણ પૂર્વમાં વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પર્વત શ્રેણીઓ આવેલી છે. પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ વહી અરબ સાગરને મળતી નદીઓ નર્મદા અને તાપી છે, જે વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પર્વત શ્રેણીમાંથી વહે છે. દક્ષિણમાં ઉચ્ચ પ્રદેશોની પૂર્વ દિશામાં પૂર્વ ઘાટ અને પશ્ચિમમાં દિશામાં પશ્ચિમ ઘાટ આવેલો છે. એ પૈકી પશ્ચિમ ઘાટ સળંગ જ્યારે પૂર્વ ઘાટ તૂટક છે. અને ઉચ્ચ પ્રદેશો જ્વાળામુખીથી બનેલા હોવાથી આ ક્ષેત્રોમાં ખનિજ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી રહ્યું છે. દક્ષિણના ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં જે જ્વાળામુખીથી બનેલા ઉચ્ચ પ્રદેશો હોવાને કારણે ત્યાં ખનિજ વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે. પૂર્વ ઘાટની પૂર્વમાં અને પશ્ચિમ ઘાટની પશ્ચિમી કિનારાના મેદાનો આવેલા છે. મિત્રો, કિનારાના મેદાન છે, જે મેદાનોમાં પૂર્વ કિનારાનું મેદાનની તુલનામાં પશ્ચિમ કિનારાનું મેદાન સાંકડું છે. અને ગોદાવરી, મહાનદી, કાવેરી, કૃષ્ણા પૂર્વ તરફ વહીને ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશો બનાવી બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. ગોદાવરી, મહાનદી, કાવેરી અને કૃષ્ણા એ પૂર્વ તરફ વહે છે અને ફળદ્રુપ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ બનાવીને બંગાળના ઉપસાગરને મળે છે. બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા નદીને બંગાળના ઉપસાગરમાં સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોની રચના કરી છે. આ પ્રશ્ન ખાસ પૂછાય છે કે સુંદરવન નામના વિશાળ મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશની રચના કઈ નદીઓ કરી છે? બ્રહ્મપુત્ર અને ગંગા. મિત્રો, ભારતના નકશામાં આપણે જોઈએ તો કે ભારતમાં 2 ટાપુ સમૂહ આવેલા છે. ભારતમાં 2 મુખ્ય ટાપુઓ છે, બરાબર. ટાપુ એટલે આપણે આગળ પણ અભ્યાસ કર્યો હતો કે ચારે બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા જમીન ભાગને ટાપુ કહે છે. એમાં બંગાળના ઉપસાગરની દક્ષિણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બંગાળના ઉપસાગરની દક્ષિણ પૂર્વ આવેલ અંદમાન અને નિકોબારના ટાપુઓ, બરાબર. બંગાળના ઉપસાગરની દક્ષિણ પૂર્વ બાજુ આવેલો અંદમાન અને નિકોબારના ટાપુઓ અને અરબ સાગરમાં કેરળના કિનારાથી પશ્ચિમ પરવાળથી બનેલા લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ. મિત્રો, અરબ સાગરમાં આવેલ કેરળના કિનારાથી પશ્ચિમ પરવાળામાંથી બનેલ લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ એટલે આપણા 2 ટાપુઓ છે ભારતના, અંદમાન અને નિકોબારના ટાપુઓ અને પશ્ચિમ બાજુ આવેલા લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ. આમ 2 ટાપુ સમૂહ આપણા ભારતમાં છે. ભારત છે દક્ષિણમાં હિન્દ મહાસાગર આવેલું છે. ભારતની દક્ષિણમાં કયો સાગર છે? હિન્દ મહાસાગર. હવે મિત્રો આગળ નવા મુદ્દા વિશે જોઈએ. ભારતની આબોહવા. ભારતની આબોહવા જોઈએ તો કે વાતાવરણમાં થતા રોજિંદા ફેરફારને હવામાન કહે છે. મિત્રો, હવામાન એ રોજિંદો ફેરફાર છે, બરાબર. હવામાનમાં રોજિંદા ફેરફાર આયા કરતા હોય એટલે હવામાનની વ્યાખ્યા છે કે વાતાવરણમાં થતા રોજિંદા ફેરફારને હવામાન કહે છે. કોઈપણ સ્થળમાં હવામાનમાં તત્વોની આશરે 30 વર્ષની સરેરાશ પરિસ્થિતિને આબોહવા કહે છે. આબોહવા કોને કહે છે? કે કોઈપણ સ્થળની હવામાનના તત્વોમાં આશરે 30 વર્ષની સરેરાશ પરિસ્થિતિને આબોહવા કહે છે. 30 વર્ષની સરેરાશ પરિસ્થિતિ હોય
કોઈપણ સ્થળના તો કે એને આબોહવા તરીકે ઓળખવામાં આવશે. આપણે ખાસ કરીને અનુભવીએ છીએ તો કે ક્યાંક ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, ક્યાંક ઠંડીનું પ્રમાણ વધારે હોય, ક્યાંક આકાશ વાદળછાયું બની જાય છે, સૂર્ય વાદળો પાછળ ઢંકાઈ જાય છે, પવન વગેરેની વિગતો આપણે રેડિયો કે ટીવી દ્વારા જાણીએ છીએ. ભારતમાં આપણે ઋતુઓ છે એ ઋતુઓનું ચોક્કસ ચક્ર અનુભવીએ છીએ. મુખ્યત્વે 3 ઋતુઓ છે, બરાબર. એમાં આપણે આપણી પુસ્તકમાં પણ આપ્યું છે શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, મુખ્ય 3 ઋતુ. અને ચોથી છે પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ. 4 ઋતુ છે, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ. ચોક્કસ સમયગાળો છે. શિયાળાની ઋતુનો સમયગાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી. શિયાળા દરમિયાન ઠંડી પડે છે એટલે ઠંડી ઋતુ છે. ઉનાળાની ઋતુનો સમયગાળો છે માર્ચથી મે, એ ગરમ ઋતુ છે, ગરમી પડે છે માર્ચથી મે સમય દરમિયાન. ચોમાસું જૂનથી સપ્ટેમ્બર, વર્ષા ઋતુ, વરસાદ થાય છે. ચોમાસાની ઋતુનો સમયગાળો કયો? જૂનથી સપ્ટેમ્બર, વરસાદ થાય છે. અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, શરદ ઋતુ, નિર્વતન ઋતુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુનો સમયગાળો કયો છે? ઓક્ટોબર, નવેમ્બર. મિત્રો, ખાસ આ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવું છે. શિયાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી, ઉનાળો માર્ચથી મે, ચોમાસું જૂનથી સપ્ટેમ્બર અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુનો સમયગાળો ઓક્ટોબર, નવેમ્બર. આપણે સૌપ્રથમ શિયાળા વિશે જોઈશું. શિયાળો, મિત્રો, શિયાળો વિન્ટર, અત્યારે પણ શિયાળો ચાલે છે. શિયાળાની ઋતુનો સમયગાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી છે. એ દરમિયાન ઠંડી ખૂબ જ પડે છે. અને શિયાળાની ઋતુનો સૌથી વધુ ઠંડો માસ હોય, મહિનો હોય તો કે જાન્યુઆરી મહિનામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડે છે. ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી એનો સમયગાળો હોય છે. શિયાળો એક ઠંડી ઋતુ છે અને આ દિવસોમાં સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડતા હોવાથી અને ક્યારેક હિમવર્ષા થવાથી ઉત્તરના મેદાનમાં અને હિમાલયના પર્વતીય પ્રદેશોમાં તાપમાન નીચું જાય છે. મિત્રો, શિયાળાની ઋતુમાં શું થાય છે તો કે સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડે છે અને ત્રાસા કિરણ પડવાને કારણે ઠંડીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે અને ઉત્તરના પર્વતીય પ્રદેશો જે હિમાલય વિસ્તાર છે એવા પર્વતીય પ્રદેશોમાં, હિમાલયની પર્વતશ્રેણી પ્રદેશોમાં તાપમાન નીચું જાય છે, બરફ ખૂબ જ હોવાને કારણે. અને ગુજરાતના ઉત્તર ભાગમાં આવેલ વિસ્તારોમાં, રાજ્યના બધા વિસ્તારોમાં કરતાં વધુ ઠંડી અનુભવાય છે. ગુજરાતના જે ઉત્તર ભાગમાં આવેલ જે જિલ્લાઓ છે, જે વિસ્તારો છે એ રાજ્યમાં બીજા વિસ્તારો કરતાં વધુ ઠંડી અનુભવાય છે અને આ ઋતુમાં દિવસો ટૂંકા હોય છે. મિત્રો, શિયાળાની ઋતુનો એક ખાસ વિશેષતા છે. દિવસ કેવો હોય? ટૂંકો અને રાત લાંબી હોય છે. દિવસ ટૂંકો હોય છે અને રાત લાંબી હોય છે. તો શિયાળા વિશે ખાસ આટલું વસ્તુ યાદ રાખવાની કે શિયાળો ઠંડી ઋતુનો સમયગાળો છે. શિયાળાની ઋતુનો સમયગાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી અને આ શિયાળાની ઋતુમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડે છે. સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડતા હોવાથી ક્યારેક હિમવર્ષા થવાથી ઉત્તરના મેદાનોમાં અને હિમાલયના પર્વતીય પ્રદેશોમાં તાપમાન નીચું જાય છે અને ગુજરાતના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા વિસ્તારોમાં રાજ્યમાં બીજા વિસ્તારો કરતાં વધુ ઠંડી અનુભવાય છે અને આ ઋતુમાં દિવસો ટૂંકા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમાં આપણે જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો ચોક્કસ તમને સમજણ પડી હશે. ફરી એક વખત આપણે ખાસ જોઈ લઈએ. ભારતનું ક્ષેત્રફળ 32.8 લાખ ચોરસ કિમી, ઉત્તર દક્ષિણ 3214 કિમી અને પૂર્વ પશ્ચિમ પહોળાઈ 2933 કિમી એનો વિસ્તાર છે. ભારતના પ્રાકૃતિક વિભાગો વિશે આપણે જોયું. ઉત્તરમાં મહાહિમાલયમાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ નેપાળમાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણમાં મધ્ય હિમાલયની પર્વત શ્રેણીઓ, ઉત્તરમાં મહાહિમાલય, દક્ષિણમાં મધ્ય હિમાચલ પર્વત શ્રેણીમાં આવેલી છે અને ખાસ કરીને દર્શનીય સ્થળોનો વિકાસ થયો છે. તેની દક્ષિણે ભારત તરફની પર્વતમાળા શિવાલિક કે લઘુ હિમાલયની દક્ષિણે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર તેની શાખા નદીઓએ કાપના વિશાળ મેદાનો બનાવેલા છે. તેથી વસ્તી કેવી છે? ગીચ છે. ભારતની પશ્ચિમમાં મહામરુસ્થળનું રણપ્રદેશ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. દુનિયાનું સૌથી પ્રાચીનતમ પર્વતમાળા કઈ છે? અરવલ્લી. અને ભારતના 2 ટાપુઓ
અંદમાન અને નિકોબાર અને લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ આપણા ભારતમાં આવેલા છે. ભારતની આબોહવા વિશે જોયું કે વાતાવરણમાં થતા રોજિંદા ફેરફારને હવામાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને કોઈપણ સ્થાનના હવામાન તત્વોની આશરે 30 વર્ષની સરેરાશ પરિસ્થિતિને ખાસ કરીને આબોહવા કહે છે. ઋતુઓ વિશે જોયું, એમાં આપણે સૌપ્રથમ શિયાળા ઋતુ વિશે અભ્યાસ કર્યો. શિયાળાના ઋતુનો સમયગાળો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી, ઉનાળાની ઋતુનો સમયગાળો માર્ચથી મે, ચોમાસું જૂનથી સપ્ટેમ્બર અને પાછા પડતા મોસમી પવનના ઋતુનો સમયગાળો ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમમાં તમને ચોક્કસ સમજ પડી હશે. થેન્ક યુ.